سب سے پہلے تو حضور ہمارے مبارک کے مرجب جو کہ ایک امت کا مہینہ ہے اور بارہا رجب جنت سے نہر کا نام ہے، جس سے صرف وہی لوگ سیراب کیے جائیں گے جو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کے غروب لیے پروردگار کا شکر کرتے ہیں کہ تعلیم نے ایک بار پھر ماہ مبارک کے رجب کا چاند دکھایا اور پھر دوسرے مرحلے پر ولادت سے امام کلثوم امام واقع کی ولادت کون سی تاریخ موجودی میں رجب کا واسطہ تو ہم پورا رجب ہر نماز کے بعد دیتے ہی رہیں گے. تو انشاءاللہ یہ ساری ولادتیں اور یہ خوشیاں خاندان برابر کی اور اس امت کے لیے بخشش کا جو مہینہ ہے پروردگار نے انشاءاللہ اس بخشش کے مہینے میں اور اول ماہ کے قدرتے میں کہ جب ہمیں حکم دیا گیا صدقہ دو، اس مہینے کی سلامتی کو خریدو، پروردگار انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ کو معاف کرے. انشاءاللہ ہمارے مضمون کے پیچھے میں ظاہر مجرات ہے اور وہاں کو یاد کرنے کا دن ہے. پروردگار انشاءاللہ ہمارے مضمون کی مغفرت بھی کرے. اور اب میں درس شروع کرنے سے پہلے اصلاح چاہتا ہوں. نارملی میں نے درس سے اسٹارٹ میں کبھی سوال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آج میں سوال کر رہی ہوں جو آن اسپاٹ جواب دے دے، لیکن میں کچھ گھومی نہیں. میں دعائیں دیں گی وہی کیا دعائیں دیں گی وہی دعائیں تو دیکھیں دعائیں ویسے تو لگتی نہیں ہیں، دیکھیں دعائیں لگتی ہے ایسا نہیں ہے. مجھے آپ کی دعائیں لگتی ہیں، آپ کو میری دعائیں لگتی ہیں. دعائیں بھی لگتی ہیں کس امام کی امامت تک گزشتہ آئمہ میں ہمیشہ بڑے بیٹے کے امام ہونے کا کانسیپٹ تھا. سوال دہراؤں کس امام کی امامت تک صرف گزشتہ امام کے بڑے بیٹے میں امامت منتقل ہو گئی تھی، سوائے امام حسن اور امام حسین کے باقی ہمیشہ امامت باپ کے بیٹے کی طرف منتقل ہوئی ہے، لیکن باپ سے بڑے بیٹے کو چاہتی تھی. بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے دوسرے بیٹے کے امام بننے کا کانسیپٹ نہیں تھا. جی کس امام کے زمانے میں آ کر کانسیپٹ چنتا ہے. میں نے ایسے بھی چٹکلا سودا میں نے سوچا میں ربائی کیا یاد کروں، سوال کراتی ہوں اور سید الشہداء والوں کو یاد دلاتی ہوں کہ کافی کسی نے سوال نہیں کیا. امام صادق امام محمد باقر سب سے آسان یہی طریقہ ہے جس امام کی ولادت کرنے کا نام لے لو. یہی کام وہ بچے جب بچوں میں مدرسے جاتے تھے نہیں کام کرتے تھے. میں لگتا تھا ٹیچر میں آج کے امام یاد بے سر کا دن ہے اور آج 15 شعبان کا دن ہے، اس اعتبار سے امام صادق کے نام کیونکہ ان کے حضرت اسماعیل کون سے ہاں ان کے بیٹے تو کیسے تھے نا، ان کو کیا تھا نا کہ وہ بڑے زندگی میں انتقال کر گیا تھا امام صادق، پھر امام صادق چھوٹے تھے. یعنی امام صادق آپ کا خیال ہے امام صادق سے اسٹارٹ ہوا چھوٹے بیٹے کے اندر امامت کا. کرن آپ ایگری ہیں لہرا کے ساتھ کچھ چیزیں ہوئی کس امام کے دیکھیں کس امام کے زمانے تک، ورنہ امامت کے لیے ایک جملہ تھا امامت الولد الاکبر، بڑے بیٹے کے لیے امامت استحقاق کی امامت وہ تھا. اور یہ سلسلہ نسل امامت کے اندر چلتی رہی. زہرا کا کہنا یہ ہے کہ چھٹے امام یعنی چھٹے امام کے زمانے میں یا تو اسٹاپ چھٹے امام پر لگا یا چھٹے امام کے بعد لگا یا چھٹے امام سے پہلے لگا. امام دیکھیں میں نے پہلی بار بھی امام پہلے ایکسپشن قرار دے دیا. یہ دو بھائی تھے جو ایک کے بعد دوسرا امام تھا، ورنہ مولانا شہادت کو اور امام حسن کو بڑے امام حسن کی شہادت کے وقت امام سجاد کہتے رہتے تھے. امام سجاد کی بات امامت امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے سب سے بڑے پردن تھے. اب چھٹے امام پر ایک بڑا سا کوشچن مارک اسماعیل کا ملتا ہے اخباریوں کے حوالے سے ملتا ہے. مسجد کے رہنما نے نقل کیا ہے کہ اخباریوں کی یہ کیفیت تھی کہ جب چھٹے امام نے جب اسماعیل کا انتقال ہوا وہ مدینے میں ان کا انتقال نہیں ہوا. اسماعیل کا انتقال چھوٹا سا ایک ٹاؤن تھا مدینے کے بعد جہاں مسجد کا ایک سمجھے فارم ہاؤس ہے. یہ فارم ہاؤس میں نے ترجمہ کیا ہے تاریخ میں فارم ہاؤس کا لفظ میرے ایسے وہاں انتقال ہوا کہ امام نے کہا کہ جنازہ مدینے میں لایا جائے. جنازہ لانے کے بعد امام نے بقیع کا جنازہ لے کے جانے کے درمیان کئی مرتبہ جنازے کو زمین پر اتارا. بندے کو بند ہوتے تھے امام اور مختار کو مختار پر اسماعیل کے رکھ کر
में नहीं रहे। इमाम का सर भी नंगा था, बरहना सर से, बरहना पार थे। और फिर इमाम ने अपने हाथों से जब दूसरों को मुकम्मल हो गया तो वफर पर एक जुमला लिखा था, इस्माइल परवरदिगारा, इस्माइल गवाही देता है कि खुदा सिर्फ एक है, वादा नहीं का उसका कोई शरीक नहीं है। और उसके बाद जो लोग रिवायतों पर अमल करते थे वो मर अगर यूसुफ भी जाता था तो लिखते थे इस्माइल क्योंकि छठे इमाम लिखा था इस्माइल। अच्छा ये नहीं सोचते थे इमाम ने इस्माइल नहीं लिखा, अगर पढ़कर हमारी फैमिली की और नाम की साइड में तो उस नाम का लिखेंगे। आपका कहना ये कि छठे इमाम के पर्सन से अर्जुमन जनाब इस्माइल के इंतकाल के बाद इस सिलसिला स्टॉप हो गया। अभी सलवात पर मोहम्मद जवाब दे दूं सही या देखना। हाँ मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं हो पा है बहुत करती है, लेकिन बहुत थोड़ा से चावल में जवाब इसलिए इस्माइल चले गए। अच्छा इस्माइल छठे इमाम के अपने बड़े बेटे थे, बड़े बेटों में से बड़ा बेटा सबसे बड़ा बेटा इस्माइल नहीं था। इमाम के बहुत सारे बेटे थे, उनमें से एक इस्माइल था। बड़े इमाम के दूसरे फर्जंद जनाब था जिनकी दौलत खातून, जिन्हें छठे इमाम ने मिस्र में तशरीहों की तबलीग और आइम्मा की हक़ानियत को साबित करने के लिए कपल को भेजा था। और इस कपल ने 20 साल मिस्र में रहकर इमाम के फर्जंद जनाब साहब ने और इनकी दौलत जनाब नफीसा खातून ने इतनी रहमत की कि जब जनाब नफीसा खातून जो 20 साल मुसलसल रोजे से थी और उन्हें अपने घर के सहन में कब्र होती थी, रोजाना कब्र में बैठकर एक जुज़ कुरान पढ़ती थी। और जब उनका एक जनाजा वक्त आया तो कलीज ने देखा खातून सुनने वाली है, फटाफट भागकर पानी लाए हुआ वाह होने पर मैं गुज़िश्ता 20 साल से इसलिए रोजे रख रही हूँ कि जब मैं खुदा से मिलूं तो अपने जज अमीर मोमिनीन अली ने हालत रोजा मौसम मेरी हालत छोड़ना चाहती है। और जब जनाब नफीसा खातून का इंतकाल हो गया तो जनाब साहब ने कहा कि जनाब नफीसा के जल्द बॉडी उसे लेकर मदीना आई और कब्रिस्तान के हाशिम में बकरी के अंदर पूरा पोर्टल था बनु हाशिम की फैमिली का, जो बुनियादी तौर पर जनाब अकीम इब्न अबी तालिब की जिसके इत्तिबा से मिल्कियत था। और उसके बाद बनु हाशिम बनी दफन होते थे, उनके मर्द, उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, उनके बेटे सब वही में दफन होते थे। इस बार इस्लाम ने जब चाहा कि जनाब नफीसा खातून के डेड बॉडी को जबरदस्त को मदीना में मुंतकिल किया जाए नवाजों पर, तो मिस्र के लोगों ने आकर की कि खातून जिंदगी में लोगों के लिए शिफा का सबब थी। जिंदगी में खुदा इनके सत्य से हमारी औरतों की हाजतों को पूरा करना था। आप हम बड़ी जुल्म न करें, इन्हें मरने के बाद हमारे पास रहने से हम इनकी कब्र से तबर्रुक हासिल करेंगे। और जो जब जिंदगी में पैर पहुंचाता है वो मरने के बाद पैर पहुंचाता है। अलबत्ता आधा जवाब आपका सही है, छठे इमाम के बाद ये सिलसिला टर्न आउट कर गया, लेकिन छठे इमाम के फर्जंद इस्माइल के मरने की वजह से नहीं, अब्दुल्ला अब्बास की इमामत का एक्सेप्ट ना करने की वजह से। यानी जब सात इमाम का आगाज इमामत था तो उन्हें बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उनमें से इमाम सादिक के सबसे बड़े बेटे अब्दुल्ला, उन्हें अब्बा इसलिए कहा जाता था, अब्बा उस शख्स कहते जिसके पैर फ्लैट होते हैं। आपने देखा ना फ्लैट पीपल, वो दौड़ नहीं सकते, आर्मी में नहीं जा सकते, रेंजर के बाद हर जिम्मेदारियों में नहीं जा सकती, वो ऐसे थे। इसलिए मदीने वाले का अब्दुल्ला कौन सा अब्दुल्ला? अब्दुल्ला है अफ्तार। अब्दुल्ला अफ्तार की इमामत की भी बात लोग कायम हैं थे, यानी साथ इमाम के जमाने में। लेकिन इस्माइल का भी इस मामले में कोई कंसर्न नहीं था, इसलिए कि सिर्फ अगर आप इस्माइल की मिसाल देते हैं तो खानदान क़यामत में दूसरी मिसाल भी है कि जिस शख्स के ऊपर लोगों को गुमान था कि वही शख्स इमाम वक्त बनेगा और उसका दूसरे इमाम वक्त की जिंदगी में इंतकाल हो गया। सवाल से सवाल निकाल गया, उसका ना सवाल से सवाल हो जाएगी। की बजाय कोई और जवाब नहीं। आज जब इमामत का दिन है तो मुझे सुबह से गुजर एक बड़ा प्यारा मिला बड़ा हम हमेशा मांगते ही रहते हैं। मैं भी सुबह उठी थी, मैंने अल्लाह मेरी हो जाए कहा खुदा भी क्यों नहीं कहता, खुदा को ले ले मेरे अल्लाह बात मेरी बहुत दफा होगा, हमने कहा कहा ले ले खुदाया खुदाई दे ले, बस दुआ भी दे ले, हसरत दे ले, दूसरों के बारे में बुरा सोचने की चीज ले ले। और परवरदिगारा हमें खानदान में पैगंबर की कुछ करने की बहन पर दो जाती तौफीक भी दे। उनका कहते सैयद मोहम्मद जिनके नाम से हमें पकड़े याद आना थे, और वो भी एक
ऐसी शख्सियत है कि सामरा के लोगों को यकीन है कि जब 11वें इमाम की शहादत होगी या 11वें इमाम के बाद अलग के इमाम वक्त बनने की सलाहियत रखते तो सैयद मोहम्मद से दिन का मजाक पलट में हम लोग जाते हैं और हम जहाँ सैयद मोहम्मद का नाम आता है क्या याद आता है और हम लोग वहाँ सुन्नत मानी होती है। ये सिचुएशन तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी आई थी जब इमाम सज्जाद वक्त इमाम वक्त वो मौला अली के बेटे वो मोहम्मद हनफिया लेकिन उसके आगे से दूसरा ब्रदरशिप नहीं और उस वक्त भी मोहम्मद हनफिया चौथी इमाम की इमामत को लोग एक्सेप्ट कर लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जहन में ये चीज वो मैंने जवाब जब पढ़ा बता आपने इन चीजों को निभाने के एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन बाद जगह पर दूसरों ने खुद इजाज़त किया था मैं इमाम के बाद अच्छा जैसे अब्दुल्ला रफ्तार ने भी इमामत का दावा किया था अगर मैं चीज लिखा है और अगर पूरे दाविया में जुमला लिखा है कि जब अब्दुल्ला रफ्तार ने इकरार कर दिया कि मैं इमाम वक्त हूँ उधर से साथ ही इमाम की बच्चों की लिस्ट अच्छे खाते नीचे वाले पर्सन से तो एक अननोन शख्सियत है अब्दुल्ला रफ्तार जिसका पर साथ रहते थे नॉन पर्सन थे मदीना के अंदर आज उन्होंने इजाज़ कर दिया तो दोनों हाकिम के अफराद जो बड़े नीली दस से कोई छोटे इमाम की सजा है कोई मामू है कोई फादर है कोई इन सब ने इमाम ने कहा कि ठीक है क्या इमामत तुम्हारे पास है क्या इमामत मेरे पास है उस समुद्र पानी का पानी कर देते हैं फिर आखिर खुदा ने कुछ क्राइटेरिया रखा है ना जैसे सुनार अपने सोने को पीतल से परखता है तो उसकी बात कही तो आठ उनसे ना जब ये जुमला कहा बनो हाशिम के सारे बुजुर्गान जब वो इमाम सादी के घर वो मरकजी करता मदीने में और जब सारे जमा हो गए तो इमाम सादी में गुलाम के साथ लकड़ियाँ जमा कर देते हैं लकड़ियाँ जमा हो गई कई को आग लगा दो जब वो जहर भी एकदम डुबाने के कोई भी करा इमाम ने अब्दुल्ला सादी का जाकर बैठ जाओ ना दुनिया की आग ना आखिरत की आग इमाम वक्त की किसी को शुरू नहीं करती अब्दुल्ला अपने जब जल्दी की लकड़ियाँ देखना मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब बुलंद तरीन सलवात जब वो नहीं बैठा उसने वार किया और एकदम हो गया पीछे चला के तो फिर इमाम कासिम जाकर बैठे तो हमेशा ही आइमा की मुश्किलात में एक मुश्किल ये भी रही है कि वहाँ जाकर इसका शादी भी जाता है और फिर जाके उसका जो बादशाह है वक्त से कहा कि जैसे वो मोहतमिल बिल्ला के मुश्किल नाम है सबके कि उसने कहा भी था कि तुमसे 20,000 दिनार ले लो और लोगों से दरमियान मजबूर करा दो कि मेरे मांगे तो कहा ये वो होता है कि अगर हम लोगों को 20,000 दिनार देंगे और तुम नहीं होगे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर तुम होगे हम लोगों को देंगे और लोग भी यानी जो खुदाई होते हैं इनके अंदर किसी इंसान का नकल नहीं है बहरहाल वहाँ से ये सिलसिला कटा और यूँ कर दिया फिर इसके बाद वो सोचता नहीं रहा कि मोहम्मद हमेशा बड़े बेटे के अंदर ही रहेगी और कहते बता आपका जवाब सही था लेकिन इस्माइल का विचारों का भी ऐसा रोल नहीं था बहुत फेमस असल रोल अब्दुल्ला यफ्ता के साथ था क्योंकि टाइम हो गई और उस वक्त जो मंजूर दवानती का किसी छठे इमाम को जहर भेजा था मोहम्मद बिन सुलेमान जो गवर्नर ऑफ मदीना था उसे खत लिखा था कहा जिसने इसने अपना वसी को कलर किया उसका सरकार का मुझे भेजो और साथ में जब उसने ये खत मंजूर दवानती ने मोहम्मद बिन सुलेमान को लिखा जो मदीने का गवर्नर था तो उसने खत के जवाब में खत लिखा था 5 लोगों के नाम नॉमिनेट किए हैं छोटे इमाम ने शहादत से पहले आप बता दें किस किस का कल भेजूं पहला नाम अब्दुल्ला हफ्ते का है दूसरा नाम मीरा खातून का है तीसरा नाम आपका है चौथा नाम मेरा है और 500 से एक छोटा बेटा है जिसे सब काजिम और मुसा कहते हैं आप मुझे बताइए किसकी सरकार के आपकी खिदमत में भेजा जाए तो फिर उस वक्त इमाम इमाम सादी की वसीयत की वजह से और उनकी तस्वीर की वजह से खुदाया ने अपने उज्जत की हिफाजत की और बहरहाल एक इमामत का सिलसिला चलता रहा इस तरह से मोहम्मद वाले थोड़ी सी ब्रीफिंग 5 इमाम के वाले थे और ये जुमला तो मैंने सैयद शुहदा के नजर के हमारे रोज़ प्लास्टिक दे कहा हिंदुओं से कहा ये कुछ इमाम हमारे मजलूम इमाम इस एतबार में मजलूम है कि अगर ये सामने बैठे हुए जो उसकी चेहराएं पहन कर आए हैं दूसरा देश इमाम की शहादत का देखो आता है तो थोड़ी देर के हम तोड़िए पढ़ जाएंगे जब से इसकी वजह से कौन बोल जाता है ना विलादत में तोड़ जाते हैं ना शहादत में तोड़ जाते हैं हम आपके खाली 13 रजब को अगर मैं ही नहीं पढ़ी लेकिन बाबा में बैठ कर कहूँ मौला कायनात की शहादत का दिन कौन सा तो आप ऐसे मेरी प्रोटोकॉल लेकर देखेंगे और बोलेंगे ठीक है आप क्या बोलेंगे में वाले में जाता है कि मौला की शहादत की जाती है लेकिन हम इस आईना के बारे में ना वो कंसंट्रेशन है
نے امامت اور سلسلہ امامت میں جو نسب امام محمد باقر کا امام نسب امام حسین کے بعد کسی امام کو ویسا نسب اور ویسا شرف نہیں ملا. وہ اعتبار سے باہر انتہا مجاز کے اعتبار سے اور دجال کے اعتبار سے سلسلہ امامت پر جا کر ہوتی تھی. اور پھر اس بات پر ختم نہیں ہوا. میں یہاں پانچویں امام کے حوالے سے زندہ آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں کہ جب 94 ہجری میں چوتھی امام کی شہادت ہوئی ہے. اب ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس پانچویں امام کی مدت امامت تقریباً 18 سال مینشن کیا ہمارے ہسٹورین نے. اس 18 سال کے اندر باپ نے ساری زندگی یعنی تقریباً 35 سال زندہ رہے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. واقعہ کربلا کے عینی شاہدین میں سے ایک واضح بابرکت پانچویں امام کی تھی اور ایک ایرانی اسکالر نے سیکنڈ لاسٹ ایئر جب پانچویں امام کی شہادت کے ایام کے جملہ بہت پیارا پڑھا کہا کہ گویا امام کا اب یہ زبان حال ہے. اب یہ سینٹیمنٹ ہیں اس اسکالر کے کہا گویا زبان حال سے پانچویں امام شکوا کرتے ہیں کہ جب تم نے صبح اور شام کے حوادث میں سکینہ کو یاد رکھا, خاندان بنو ہاشم کے بچوں کو یاد رکھا, مجھے اولاد گیا. اوبیسلی جو ساری مصیبتیں اگر ہم کہتے ہیں کہ زندان میں بچے گرمی سہتے تھے تو صرف جناب سکینہ اور باقی بچوں نے گرمی نہیں سہی, پانچویں امام کی گرمی کو سہنے والوں میں ایک نام رکھتے تھے. تو آج جب جناب سکینہ کی مصیبت کو اور بنو ہاشم کے یتیم بچوں کی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے باپ کی طرف کو لوگ سنا سے دیکھا, تم نے کبھی اس جذبے کے بارے میں تذکرہ کیوں نہیں کیا جس کے سامنے باپ کو تازیانے لگتے تھے اور وہ باپ کو سکون بھی دیکھتا تھا اور صبر بھی دیکھتا تھا. آج جب تم نے کہا کہ یہ بچے جب واپس مدینہ پہنچے جو زندہ بچ گئے تھے ان کے چہرے کو انداز گئے تھے, لذتیں مرجھا گئی تھی اور جھلس گئی تھی جن کی ظاہری جسم کی جلد کا میرا نام کیوں نہیں کسی نے لیا. میں نے بھی تو یہ سب سختیاں تنگیاں قید کی پریشانیاں دیکھی اور صرف قید کی پریشانیاں نہیں دیکھی, اسی طرح سے تکلیف نہیں جیسے سارے خاندان بنو ہاشم کے بچوں نے کہی تھی. لیکن کبھی بھی ان مسائل کے حوالے سے ہمارے ممبر سے آپ نے کبھی تذکرہ سنا کہ کوئی کہے کہ جیسے میں آپ سے کیا تو کوئی مصیبت آئی, اچھا ہمارے پاس واقعات میں حبیبہ کا واقعہ پڑھا جاتا ہے, ہمارے یہاں شیرین کا واقعہ پڑھا جاتا ہے, ہمارے یہاں دوسرے واقعات میں پڑھے جاتے ہیں کہ مثلاً پرانے میں راستے میں یہ کیا فلاں مقام پر راستے میں ہوا. ان سارے سینیریوں کے اندر سے ہم نے ایک ذات کو مائنس کر دیا اور وہ ذات پانچویں امام کی ذات تھی. ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے باہر میں کچھ ایسا ہنسی نہیں رہی, بہت چھوٹی صحیح, لیکن میں خود میں ایسے زیادہ گفٹ فیل کرتی ہوں. میں نے بھی کبھی مسائل نہیں پڑھی. لاسٹ ٹائم میں نے محفل میں ہوتا کہ جو پانچویں امام کی شہادت کی مسجد اس میں تھوڑا سا اشارہ کیا تو مجھے مومنہ نے کہا آپ نے کیسے پڑھ دیا. میں نے کہا آپ حقیقت کوئی بات نہیں کر سکتے. ان سارے واقعات کے اندر پانچویں امام موجود تھے اور ان ساری تکالیف کو سہ رہے تھے اور پھر ان سارے واقعات کے عینی شاہد تھے. عینی شاہد نہ ہوتے تو ہوا پاسبل. جب پانچویں امام کا وقت شہادت قریب آیا تو انہوں نے چھٹے امام کو بلا کر ایک روایت کے مطابق 20,000 دینار دیے اور ایک روایت کے مطابق 10,000 دینار دیے. اب مجھے اس کی اماؤنٹ سے سروکار نہیں ہے اور چھٹے امام سے کہا کہ دیکھو اب میری شہادت کا وقت قریب ہے. میں روایت میرے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں, جہاں پر حاجی مینا میں جمع ہوں اور یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں, نوحہ خان اور لوگوں کو بلانا. یعنی اس زمانے میں ٹرینڈ تھا عرب حجاز میں کہ بعض عورتیں آتی تھی مجلس میں وہ گاڑی مارنا سے ہوتی تھی اور انہیں کچھ پے کیا جاتا, انہیں ہدیہ دیا جاتا تھا. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تاریخ اسلام میں. اس سے پہلے جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے 15 شوال 2 ہجری کو جزیرات کے اندر, اس وقت بھی مدینے کے لوگوں نے جب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور دیکھا کہ پیغمبر بہت غمزدہ ہے اس بات پر کہ مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے, تو مدینے کے لوگوں نے نوحہ خان عورتوں کو جو وہ آتی تھی اور بڑا بیگ ڈال کر روتی تھی انہیں ہدیہ دے کر بلایا اور حمزہ علیہ السلام کے لیے شہادت کی مسجد کروا کی جن لوگوں کو وہ یہ بیگ ڈالے بالا کیا. ایسی خواتین کو بلایا جاتا تھا اور میدان کے اندر چھٹے پانچویں امام کی وصیت کے مطابق ان کے جج سید الشہداء کی اور شہداء کربلا کی عزاداری اور مسلسل مسائل کو بیان کیا جاتا تھا. پانچویں امام کی سیرت کی جب ہم روح بناتے ہیں, جب میں نے واقعہ رسول اللہ کو بھی دیکھا حیات فکری اور سیاسی آئمہ شیعہ کے اندر ایک کتاب آقا نے کچھ نظری سے چھپی ہوئی تھی جناب میری پانچویں امام کے والے, تو اس میں بھی دیکھا کہا امام کی زندگی کو ہم حیات اجتماعی دیتے ہیں. وہ والا ماحول ہے کہ اب بنو بھیا ایسا ختم ہو رہی ہے. ابو العباس صفوان کا زمانہ ہے اور حجاج بن یوسف ایسے ملوکوں کا زمانہ ہے. ایسے سے حکومت کم ہو رہی ہے اور ادھر سے بنو عباس گھر اٹھا رہی ہے. ادھر سے واقع کربلا کو بھولنے نہیں دینا یہ ایک ہے. واقع کربلا کے بعد جتنے آئمہ صالح ہیں
آپ ان کی زندگی میں دیکھیں ایک بہت بڑا مقصد لائے اسی طریقے سے کربلا بھولنے نہ پائے. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مسلسل 5 اور 6 امام نے جس طرح سے اپنی روایتوں کے اندر تاکید کی ہے کہ حتیٰ جب محمد ابن مسلم آتے ہیں 5 امام کے پاس اور کہتے ہیں مولا آپ ہر جانے والے سے کہتے ہیں لے کر کربلا تو اوپر لازم ہے کہ تم کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ. آپ اتنی کربلا کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنا عاشورہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں ہر کسی سے کہتے ہیں پانی پینے سے پہلے ایک جملہ کہو سلام پر حسین اور ایک جملہ کہو لعنت پر جدید. خدا تمہارے نامہ اعمال میں 1 لاکھ نیکیاں لکھے گا, 1 لاکھ گناہوں کو معاف کرے گا, 1 لاکھ درجات میں اضافہ کرے گا. آپ ہر سوال کو سید الشہداء کے ساتھ وابستہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ائمہ کا ایک ہی جواب آتا ہے, چاہے وہ 5 امام ہو چاہے وہ 6 امام ہو, ہم نہیں چاہتے تم نے غدیر بلا دی, اب تم عاشورہ بلا دو. تو پھر عاشورہ کو زندہ رکھنا بھی بہرحال ائمہ کا ایک بہت بڑا اہم مقصد تھا. اب عاشورہ کو زندہ رکھنے کے بعد یعنی مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے مسائل کا اہتمام کرنا, مسجدوں کو ارینج کرنا. دوسرا مقصد مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مقام فاطمہ زہرا کی عظمت اور اہمیت کو بتانا. بھی ہم نے الحمدللہ لاسٹ منتھ جماعتی ثانی کے اندر شہزادی کی شہادت اور ولادت دونوں کو منایا. لیکن 5 امام کا یہ حال ہوتا تھا کہ بیماری کی شدت میں آتے تھے اور وہ حجرے میں بیٹھ جاتے تھے اور دیواروں کو بند کرتے تھے. اور جب کوئی شخص کہتا تھا آپ اس وقت کے امام ہیں, لوگ آپ سے اگر حاصل کرتے ہیں, تو 5 امام کہتے تھے وہ حجرے میں کون بیٹھتا تھا. اگر کوئی کربلا جاتے اور 5 امام کے پاس آ کر کہتا تھا کہ مولا میں چاہ رہا ہوں آپ سے ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں, امام کہتے تھے میری جد کی خارجہ میں پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا. اور اس طرح کے جملے مسلسل حتیٰ خاک کربلا کے حوالے سے آگے خلاصان رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بہت خوبصورت طریقے سے نقل کیا. تاکہ 5 امام اور ائمہ اثار کا کربلا سے وابستہ ہر چیز میں اتنا کنسنٹریشن تھا کہ محمد ابن مسلم نام کا سپاہی یا ایک روایت کے اور مطابق معاویہ بن عمار رضا صحابی جب بیمار ہوتا ہے اور امام کی مجلس میں, امام کی محفل میں اور امام کا جو درس ہے سلسلہ مسجد النبی میں مسلسل چل رہا تھا, وہاں پر حاضر نہیں ہوتا. امام غلام کو بھیجتے اور کہتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کراؤ کی طبیعت کیسی ہے, کام اور اتنا بیمار ہے, بستر پر حرکت کرنے سے قاصر ہے, عارض ہے, پھر بھی نہیں کرتا. امام گھر کے اندرونی حصے میں جاتے ہیں کسی چیز سے شربت بنا کر لاتے ہیں اور غلام کو کہتے ہیں کہ اس سے جا کر وہ یہ پیے اور امام نے طرف کیا تمہارے ساتھ میرے پاس واپس ہے. اب غلام جب یہ لے کر محمد ابن مسلم کے پاس آتا ہے, محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے جب غلام پاس دیکھا 5 امام کی, مجھے اچھا لگا, امام نے مجھے محبت کی, احترام کیا اور پھر غلام کو دیکھ کر میری دیوارداری کروائی. اور مجھے اس وقت زیادہ تعجب ہوا جب غلام نے کہا کہ مولا نے شربت بھیجا اور کہا کہ محمد ابن مسلم سے وہ تمہارے ساتھ میرے پاس آئے. تو محمد ابن مسلم کہتے میرے دل میں خیال آیا فرزند رسول تو جانتے ہیں میں حرکت کرنے سے آتی ہوں, میں بڑی مشکل سے ایسے ملا کر جاتا ہوں, کس طرح سے اپنے آپ کو گھوڑے کی پوچھ پر نیچے ماروں اور اپنے آپ کو خدمت امامت میں پہنچاؤں. کہا ان کی محض شربت پینے کی دیر تھی, میں نے اپنے رگوں پہ کے اندر اپنے جسمانان کے اندر ایک نئی سوالات کو محسوس کیا. کہا میں نے جب اپنی ہمت کو واپس کھوئی, میری طاقت واپس آ گئی, میں غلام کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچا, میں نے سلام عرض کیا اور میں نے امام کی سوال کیا. کہا مولا یہ کس چیز کا خدمت تھا؟ کہا ہم نے اپنے بیماروں کے علاج کے لیے اور اپنے گھر میں سوالوں کو تیمم کے لیے کربلا کی اس مٹی کو رکھا ہے جو ہمارے جب کی قبر کا اڑ اڑ کر گھر پہنچی ہے. کہا مولا لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر یہ خاطر شفا رکھتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر خاطر شفا میں وہ تعظیم نہیں جو آپ کے بھیجوں میں شدت میں تھی. تو مولا کے جملے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کی جتنی قدر و قیمت جانتا ہے اس کی اندازت اس کا فیض حاصل کر دیتا ہے. اور کہا کہ اگر تم اس کی قدر و قیمت اور اس کے احترام میں کوتاہی کرو گے, جنات اس خاطر شفا کو لے جائیں گے اور اسے بہت دیر تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیں گے. اور پھر واقعی کربلا کو زندہ رکھنا, جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو گاہے بگاہے بیان کرنا. تیسرا بڑا کام جو تھا وہ شاگردوں کی تربیت تھی. مقصد متفکر جہان سے شہید ہو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا سپرمین اسلام ٹائپ کے نام سے, اردو میں بھی کتاب موجود ہے. اس کے اندر ایک جملہ عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز ظاہری اعتبار سے سب سے خلافت پر آیا اور اس نے پلان کیا کہ مسجد النبی کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, حج کے موقع پر حاجیوں کے لیے بہت تنگی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. مسجد النبی چھوٹی تھی, پورا مدینہ آج مسجد النبی جتنا تھا, آپ سوچیں مدینہ کتنا چھوٹا سا شہر تھا. اب اس نے جب کہا کہ اطراف میں جتنے عمرے ہیں امہات المومنین کے ان کو گرا دیا جائے, جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو گرا دیا جائے, پیغمبر کی پھوپھی, پیغمبر کی چچی, پیغمبر کی جو رشتے دار کے گھر سب گرا دیے جائے, مسجد کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اس وقت کے حاکم مدینہ نے
पहुंचा मदीना के शहर के अंदर और कब्र रसूल को हाजिरी देने के बाद मस्जिद नबी की तौहीद देखने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि 30 या 35 के करीब अफराद हैं। एक शख्स कोने में बैठा हुआ है, कुछ पढ़ रहा है, जाहिर जुगराफिया का दर्स दे रहे हैं पागली माँ, और ये सारे बड़ा सर मुझे में लिख रहे हैं पागली माँ की जुमलों को। और इसी तरह से इन 40 या 35 मर्दों के पास एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ है। इसने अपने जो साथ वो प्रोटोकॉल के लोग थे उनमें से किसी शख्स से पूछा ये कौन है और ये क्या करता है। कहा ये फर्जंदे रसूल है, ये रसूल अल्लाह की नजर में से एक शख्स है और ये अपने आप को आलिम उम्मत कहता है कि कोई उम्मत में सबसे ज्यादा ही मेरे बात है। और इस तरह से रोज यहाँ पर दर्द चलता है, कभी ये फलसफा पढ़ाता है, कभी ये ज्योग्राफिया पढ़ाता है, कभी ये काम और कभी ये रिवायात को बयान करता है। उमर बिन अब्दुल अजीज की बहुत शौकीन थी ये चीज कि इस तरह से मस्जिद नबी में बैठकर दर्द और नसीब का सिलसिला चल रहा है। इसलिए एक जुमला कहा अपने साथ आने वाले लोगों से, कहा जो कुछ ये पढ़ रहा है बहुत ही सबसे बाला का है, बहुत ऊपर की चीजें हैं। जैसे आप लोग जवाब नहीं मतलब मुझे लगता जो कुछ ये बड़ी उम्र की मर्द नहीं समझ पाते, ये 10 साल का बच्चा समझ पाता है। ये 10 साल का बच्चा है किसका घंटी की तरफ करता है, जिसे हम जाफर दादी के नाम से याद करते हैं। अर्थात की सिर्फ इल्मी तरबियत नहीं, अमली एतबार से। अब मैं एक जुमला करूं और दुआ की तरफ चली जाऊं। अमली एतबार से आप आइमा के साथ छठे माह का जुमला याद रखिएगा कि मुबश्शिरिल मुमिनीना बिल जन्नह, तुम 4 अफराद को जन्नत की बिशारत दे। उनमें से एक गाने मोहम्मद ने मुकी अब वसीले मुराद नदी के दोबारा ने किया है। मैं कहा लौना आवाई दरअसल आसारन हुआ और नजमत, अगर ये लोग ना होते दीन खत्म हो जाता है। इन्होंने दीन की इतनी खिदमत की। इनमें सबसे ज्यादा बड़ा नाम मोहम्मद इब्न मुस्लिम का है। अपनी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही सारे में हैसियत, यानी मदीने में पड़ा जो कहते हैं हमारे पंजाबी में पैसा था, बड़ा उसकी रेट से थी, पैसा घर से निकलते थे, आगे सवार पीछे सवार, तीन जो घोड़ों को चलाने वाले लोग। जब ये मोहम्मद इब्न मुस्लिम पारसी मां के पास आते थे और आबादी 30,000 से ज्यादा रिवायतों को मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने नकल किया है। और मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने 5वें और 6ठे इमाम से मैं तवज्जो पर एक रिवायत पढ़ूंगी कि मोहम्मद इब्न मुस्लिम की कैसी खूबसूरत रिवायत का रावी है मोहम्मद इब्न मुस्लिम। मोहम्मद इब्न मुस्लिम एक दिन पारसी इमाम के पास बैठे थे। मोहम्मद इब्न मुस्लिम को एक नसीहत की हुआ और वही नसीहत हम सब के लिए सबसे पहले मेरे लिए और फिर बाकी हम सब के लिए इमाम फरमाते हैं मोहम्मद इब्न मुस्लिम तवाज़ु इख्तियार करो। ऐसा तो मुझे लगता है हमारे मुआवजे से तवाज़ु नाम की बना तो वाली खत्म हो चुकी है, अभी भी नहीं है। अगर कोई छोटा देखता है ना कि बड़े को पूछनी चाहिए तो छोटा कुर्सी को खाली नहीं करता है। ये ज्यादा 3 शादियों में नजर आते हैं। जिसकी कुर्सी, जिसकी लाठी उतरी है, जिसके पास कुर्सी वही मुझे खा सकता है, खड़े होकर तो अंदर शादी में तो मुझे खाना नहीं खा सकता। अब यहाँ पर अगर खाटी मीना ने बड़ा गहरा जुमला डायका आपके कान में मोहम्मद इब्न मुस्लिम मुतवाज़े नहीं थे। मोहम्मद का मकाम इतना है कि छठे माह कह रहे नहीं जन्नत की खबरदार दे दो। अगर ऐसे लोग ना होते दिन खत्म हो जाता। और कैसे जनाब कहते मोहम्मद इब्न मुस्लिम मुतवाज़े हैं तो फिर इमाम क्यों कह रहे हैं पहले आपका बच्चा आपकी बात मानता है, फिर आप कहें तो वो कहेगा मैं तो मानता हूँ, आपको समझ नहीं आ। मोहम्मद इब्न मुस्लिम मुतवाज़े हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड इमाम एक्सपेक्ट करते हैं मोहम्मद इब्न मुस्लिम को स्टैंडर्ड की मुतवाज़े नहीं है। घर आए बड़ी देर तक सोते रहे और सोचने लगे इमाम ने मुझसे कह दिया मोहम्मद इब्न मुस्लिम मुतवाज़े हो जाओ, सवाल से इख्तियार करो। और जनाब ईसा इब्न मरियम का एक वाक़या भी है रिवायात में। एक मरतबा ईसा ने अपने मुंह 12 हवारी जो उनके 12 साहब बाकी उनसे वादा किया कि मैं एक काम करूंगा, तुम सब लोग एक्सेप्ट करोगे, सबने वादा प्रॉमिस कर लिया। तो हम नहीं कहते अल्लाह का पक्का वादा, हम किस टाइप का पक्का वादा हो गया। ईसा इब्न मरियम हर किसी की बात के पैर मिला और वो बेचारा अपने पैर फैलने लगे, आप अल्लाह के नबी हैं, आप कान में शेर थे, आप उन्होंने कहा नहीं इंसान के अंदर तवाज़ु होनी चाहिए। मोहम्मद इब्न मुस्लिम बेचारे सोच पड़ गए, रात को बड़े बेचैन रहेगा कौन ऐसा काम करूं जिससे इमाम एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे अंदर जो गुरूर
में देखिए जिन लोगों के पास प्रोटोकॉल होते ना, वो के पास गाड़ी के साथ कहीं जाते हैं, वो इशारों पर लिखते नहीं, जो फर्स्ट टाइम साइकिल पे हम कहीं जाए 4 बंदे आगे 4 बंदे पीछे 6 बंदे हाथ में हैं, तो उसका आधा गदन में चल गया, आ ही जाता है इंसान की कितने भगवान मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने बड़ी रात सारी 40 दिन लगा दी। अगले दिन जोहर की नमाज का वक्त हुआ, से एक बड़ी इच्छा हुई, काफी समझते क्या कहते हैं उसको, रोटी तो छोटी वाली में रखते हैं, टोकरी वो बड़ी वाली में, जो बड़ी वाली लेकर वो जिसके पास के बाहर बैठ गई इस टाइप से की। अब उसको क्या कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, उसके अंदर खरीदने लेकर मस्जिद नबी के बाहर बैठ गए। अच्छा इनके लिए प्रोटोकॉल के लोग ना जिनको घर से मस्जिद तक लेकर आते थे, वो घर में तो पता चला मोहम्मद तो मस्जिद में जा चुके हैं, मस्जिद के दरवाजे पर ऐसे कहा है मेरा खुदा ये क्या करे। सारे जो इनके कम्युनिटी के लड़के थे ना वो इनके पीछे पड़ते, आप कम्युनिटी के प्रेसिडेंट, हम आपको इमाम बनने में लेके कहा नहीं, मुझे पसंद है रसूल लिखा है तवाज़ इख्तियार करो। मैंने सोचा ऐसा कौन सा काम करूं कि शरीयत की जानकारी के अंदर भी हो और मेरे अंदर जो एक फीलिंग आ रही है ना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं फीलिंग से भी नहीं करूँ। तो मेरे पास नो वे, मैं किया कुछ ये करूँगा, मैं यहाँ बैठ के खुशबू बेचूंगा ताकि खुशबू बेचने में कुछ आ दो नहीं। मौला ने मिशन की चाबी को नहीं कंटिन्यू किया था, जब मिशन से काम का मौला मिशन को काम पर भेजने मौला उसी को काम कर सकते थे, लेकिन मौला पहले मरने पर मिन्नत की असमत और दूसरे मरने पर किसी भी काम को हकीर मत समझो, ये कच्चा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे ना। अब मोहम्मद इब्न मुस्लिम के लड़कों ने जब देखा वो कबीले के ये बात सुन रहा हो, 5 इमाम की बात है, उन्होंने आकर रिक्वेस्ट की कि अब रसूलुल्लाह हमारी जो बाकी कम्युनिटी से मदीने में नाक कर जाएगी कि हमारी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट बाहर मस्जिद की बैठ के ठेला लगाकर ठेला एक दूसरा को ठेला लगाकर खरीदने बेच रहा है। तो इमाम ने 5 इमाम ने मोहम्मद इब्न मुस्लिम से कहा ठीक है तुम समाज में प्यार करने के लिए तुमने अच्छा रास्ता बनाया, लेकिन इससे दूसरों की दिखा आनी है। तो फिर मोहम्मद इब्न मुस्लिम मदीने के बाहर एक चौकी थी जहाँ पर आटा पीसा जाता था, वहाँ जाकर आटा पीसते थे ताकि अपने अंदर की अनामियत यानी आदमी ऐसा ये चीज नहीं पसंद करते कि उनकी चाहने वालों के अंदर इतना गुरूर इतना तकब्बुर हो। बाद लोग मैंने देखे कोई आपको बड़ी गर्मजोशी से सलाम करता है, वालेकुम सलाम करके जैसे उसको एहसान करें, ये चीज हमारे माशरे के अंदर बाहर राइज है। लेकिन यही 5 इमाम उस तमाम तक अजमत के साथ के बाक़िल उलूम बाक़िल नबी के नारे, ये 5 इमाम उस तमाम तक अजमत के साथ कैसे शागिर्दों की तरबियत की जिंदगियों के अंदर ऐसे बेमिसाल ताकत नहीं मिलेंगे। मोहम्मद इब्न मुस्लिम के जुमले पर अपनी गुफ्तगू का खात्मा करती हूँ। रावी मोहम्मद इब्न मुस्लिम 5 और 6 इमाम जिनके लिए हमारे रुवात में हमारे हदीसों को नक़ल करने वाले बुजुर्गान ने जो इस्तेमाल के सादतैन यानी 5 और 6 इमाम जब रिवायत की शुरू में गए ना सादतैन से यानी बाप ने भी ये जुमला का बेटे की सुनने को दोहराया है। बैठे हुए थे, एक जब आया और आकर कहने लगा भाई अब रसूलुल्लाह मेरा हज मुझसे वाजिब हो गया है और मेरे पास इस्तिताअत मादी और बदनी है, लेकिन मुझे पता चला है कि रास्ते में कुछ मुश्किलात ऐसी हैं, बार कज़्ज़ाब लूट लेते हैं, डाकू या बोलते ना ये लूट लेते हैं, तो मैं क्या करूँ जाऊँ हज करने के लिए। मौला ने कहा नहीं अगर तुम्हें खौफ जरूरत है हज जैसी वाजिब बात है तो मुझसे साबित हो जाते हैं। और मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहते हैं मैं बैठा ही बता 5 खान की खबर ने और जोश आया और आगे कहने लगे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वाजिब हज को अंजाम दे चुका हूँ और अब मेरे पास दोबारा इस्तिताअत आई है और मैं करबला जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता चला है करबला के दरवाजे पर आज़ा की वसूली की जाती है, इजाजत करने के लिए जिसको इजाजत है हाथ कटवा दो, पैर कटवा दो, पता नहीं ये करवा लो वो करवा लो। इमाम ने कहा नहीं करो करबला, तुम पर लाते हैं तुम करबला जाओ। वो जब तो अपना सवाल सुना इमाम की कब्र में ऊपर चला गया। मोहम्मद इब्न मुस्लिम के दिमाग में कभी ना वो जसूर थे अच्छा हिंदी और पॉजिटिवली लेकिन ना जवाब में एक प्रयास था आगे बढ़कर कहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सवाल करूंगी कहाँ करो बार वो पहला शब्द आया था आपने उनको कहा हर शादी कह करके अजवाज इबादत थी। दूसरे को यकीन था इंसान का और एक मुस्ताहब अम्र के लिए जा रहा था। आपने कहा देखा कि करबला तुम पर लाजिम है, तुम करबला जाओ जा सकते हो तो कहा मौला आपकी दोनों बातों के अंदर मुझे समझ से पार दे रहा है, आपने दोनों बातें किस तरह से की। इमाम ने फिर वही जुमला दोहराया जो मैंने आकाश से गर्द में दोहराया था और अली साहब ने कहा तो आंखों को एक कदम की तरफ बुला। इसके बाद मोहम्मद इब्न मुस्लिम का जुमला बारहा में मेंबर से सुना उन्होंने तबर्रुकन सिर्फ 5 इमाम की जुमले आपकी खिदमत में नकल करके बात को खत्म कर दूं। मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने कहा मौला एक सवाल करूं जब आपने अपने दर्द की बात की है अरे आप सोचिए आइम्मा की मैं आपको दर्द तैयार करकर पूछी थी आइम्मा के लिए क्या थे दो शख्सियतें आइम्मा के खानदान पैगंबर में बेमिसाल। पहली बात जाते बाबरकत के अमीरुल मोमिनीन अली अली की तालीम की बात यानी
की दुकान पर सिर्फ एक मिला था। उम्र के साथ जब आगे बढ़ता था अपने सिपाही के साथ तो मौला ललकार उससे कहते थे जैसे 14 ना अजीब में 14 मेरे साथ में साथ में इसका बेटा यानी फख्र था, मेरे फख्र के लिए काफी मैंने का बेटा। और ये चीज को नाम से जाके वैल्यूम ने जाके सामने बयान नहीं किया। जब उसने कहा तुम्हारा नाम क्या था, ये बिरुदैन का वो जो बदला हमारा क्या कहा, ये बिरुदैन राहुल जी महारा कहा, ये बिरुदैन का ये क्या बात है तुम्हारे बाप में, और बच्चे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा। कब मेरे बाप को 1000 बेटे देता हूँ, अपने बाप से इतनी मोहब्बत थी वो 1000 बेटों के नाम अली के नाम पर रखता, इनकी मोहब्बत है। और दूसरी 1314 की 1314 भी सुनाया आयमा में देखिए 8वीं में ये जुमला है, वल्लाह नहनु वसीलतुन निजात, खुदा की कसम हम सब के सब निजात की कश्ती हैं। वलाकिन सफीनतुल हुसैन फौज़ व असरा, तुम जानते सबसे ज्यादा तेज सफीनतुन निजात कौन है और सबसे बड़ी कश्ती किसकी है? आप इमाम कहते हैं वो हुसैन की साथ। और आप आयमा की बयान में आयमा की रिवायात के अंदर वो लज्जत वो इश्क वो मोहब्बत वो डिवोशन महसूस कर सकते हैं जो आयमा अता को सैयद शुहदा देता। रावी कहता है बकरा की आयत पढ़ता है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से मोहम्मद इब्न मुस्लिम पांचवें इमाम से कहते हैं कुरान कहते हैं जिस तरह इब्राहिम को कलिमात उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम को आजमानी और इब्राहिम शुरू हो गए तो हमने इब्राहिम से कहा हम तुम्हें लोगों के इमाम करार देते हैं। कहा इब्राहिम ने जब आखिरी इम्तिहान दिया तो खुदा ने इमामत दे दी। इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल का खंजर रख दिया और फिर खुदा ने पौधा बढ़ा दिया। लेकिन जब आखिर जब हुसैन ने इम्तिहान दिया करबला के मैदान में, हुसैन ऑलरेडी इमाम थे। अब आप मुझे बताएंगे खुदा ने हुसैन को क्या किया? रिवायत बहुत खूबसूरत है और वाकई नफीस रिवायात होते हैं। इमाम ने कहा हाँ मेरे जब को खुदा ने इम्तिहान के सदके में 4 इनाम दिए। और रिवायत आप 12 सुन चुके थे तो को दोहरा रही हूँ, बाद रिवायतों में लज्जत होती है। आपने 100 दफा भी पढ़ते हैं 100 दफा भी सुनते हैं, लज्जत को महसूस करता है इंसान। मौला कहते हैं सुनो मोहम्मद इब्न मुस्लिम मेरे जब को खुदा ने 4 इनाम दिए। पहला इनाम इब्राहिम ने क्या कहा था वो मिसजुलियत ये इनामत को मेरी नस्ल में बाकी रहने देना। कहा परवरदिगार का ला इलाहा ज़ालिमीन हमारी ओहदा जो है वो जुल्म करने वाले गुनाहगारों तक नहीं पहुंचेगा। तो खुदा ने नस्ल हुसैन के अंदर इमामत को मुस्तहब किया, ये पहला इनाम है। दूसरा इनाम खुदा ने हुसैन की सोबत के अंदर शिफा रखी, वही मोहम्मद इब्न मुस्लिम वाला वाक़ा। और चले इमाम से कहते हैं यूनसल अरदीन में दवा, जब तुम खालिद साकी की वहाँ जमीन पर रखते हो तो जमीन 7 तहों तक मुनव्वर हो जाती है। फिर खुदा और बंदे के दरमियान हिजाब नहीं रहता, ऐसा खुदा की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरा इनाम का तीसरा इनाम जब दाएं घर से निकलता है घर से पलट कर आता है, खुदा इस मुद्दत को उम्र के अंदर शुमार नहीं करता, चाहे आप 6 महीने लगाएं चाहे आप 15 दिन लगाकर वापस आ जाए। तो आखिरी चीज ये कि दाएं जब खुदे के नीचे पहुंचे तो खुदा की दुआ को कबूल करता है। अब आप देखिए पांचवी इमाम की तबीयत, मोहम्मद इब्न मुस्लिम की जहानत और वो पहलू पर आकर मोहम्मद इब्न मुस्लिम और पांचवी इमाम की तरफ उठ करके कहते हैं ये अपना खुदा ये सब तो हुसैन की सच्ची में दूसरों को मिला। आप मुझे ये होता है खुद इमाम हुसैन को पर्सनली क्या इनाम मिला? तो पांचवी इमाम खुदा को कहते हैं मोहम्मद इब्न मुस्लिम खुदा ने मेरे दिल का मकाम इतना बढ़ा दिया है कि जब वो क़यामत के दिन महशूर होंगे तो बाकी अफराद के साथ भी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह के साथ महशूर किए जाएंगे और क्यों महशूर ना किए जाते हैं। हमारे मुबारक के रजब है रसूल है, हम सब जानते हैं रहमतों की रात। मेरे से रात से तक मैं 50 लोगों को बोल चुकी हूँ अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते मतलब कवातीन के साथ जो एक इशू होता है हमारा का, अगर हम रोजा नहीं रखते दुआ मांगने से क्या नहीं होगा नहीं ना। और रात की तारीखी में क़यामत पता है क्या करते जो खुदाया दुनिया के बादशाहों ने दरवाजों पर दरबार निकाल सिर्फ एक फेरा दरवाजा दुनिया के बादशाहों ने दरवाजों पर दरबार निकाल सिर्फ एक फेरा दरवाजा उसने रजब मांगने का महीना करा दिया। और हमने जो महीने हलाल की दुआ की जो आजकल किताब में पढ़ी महीने पढ़ी खुदाया हमें इस महीने में तौफीक की देवत से वसर की ना देखिए जो भी देखना जायज नहीं स्पेशली इसलिए कि अगर हम टीवी पर ऐसी चीज देखना चाहते तो घर का रमजान आ जाए बड़ा ना आ जाए माफी ना देखे घर की बाकी ना देखें, लेकिन मोबाइल नाम में और हमारा एक जुमला मेरा दिल नहीं था कहने का लेकिन मुझे कई बगैर चारा नहीं है, बहुत खुला नाम था चीजें देखी जाए और हम इस चीज से डरते हैं कि कोई ना देखे, किसी ने गलती को वो दिया जाए
یعنی کسی ایمان سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے خدا کی نظر میں میری اوقات کیا ہے؟ کہا یہ پوچھ تو تمہیں پتا چلے جب تمہیں پتا چلے گناہ کرتے وقت تمہاری نگاہ میں خدا کی حیثیت کیا ہے. اور جب انسان بچوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے تو خدا آواز دیتا ہے. پسند زیادہ تم مجھے کم سے بچے کے برابر نہیں سنتے. اس نے چھپایا اپنے آپ کو مجھ سے نہیں چھپایا. ہم خدا سے توفیق مانگتے اس بات کو بات نہیں رہے تو لگائے گئے دعائیں مانگنے کے بعد اس مہینے میں ہمارے عمر تعلق تھی. میں رات کو کل دوپہر کو سوری چاند آپ کا وہ کلپ سن رہی تھی. وہ اپنے عمر داؤد کے حوالے سے کہ عمر داؤد آئی ہیں امام وقت کے پاس چاہتے ہیں کہ میرے داؤد کی دعا کریں. امام مستجاب دعوات ہیں اس زبان سادے سے دعا نہیں. امام کہتے ہیں فاطمہ تم دعا. یعنی ماؤں کے لیے اس سے زیادہ گولڈن چانس جو رجب میں یہ اور مطلب عمر داؤد نے اس سے بڑی کوئی اپرچونٹی ہو سکتی کہ ماں کو بتا دیں تمہاری دعا سن کر کیا خدا نے سر. ہم اپنی اولاد کے لیے ہم میں سے بہت سارے یعنی خدا کا مجھے کرتے پریشانی کے لیے ہم عورتیں ہیں ہمارے دل میں اولاد کی بہت ساری حادثیں ہوتی. اب ہم حادثیں دل میں لے کے بیٹھے ان سے کہتے نہیں کہتے تو رب الارباب سے لہرت الزوائر ہے رغبتوں کی رات ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا دعا کا دروازہ خدا نے کسی کے بند نہیں کیا. میں کبھی سوچتی انسان کی مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھے الہی صاحب کا چوتھے مانگ جب کعبے کے دروازے پر پہنچے مانگنے والا تیری بارگاہ میں آ گیا. ضعیف خدا رباب تیرا مہمان تیری بارگاہ میں آ گیا. رجب کے مہینے میں اگر کوئی بیچارہ خدا کا بیمار ہے کوئی بہت مصروف ہے کچھ نہیں پڑھ سکتا رجب کی بہترین دعا یا کوئی یعنی آغاز کہاں سے ہوتا ہے دعا. میں دعا کی شرط پڑھ رہی تھی حیران ہے کہ پروردگار کیا مانگ رہے ہمیں آئمہ نے سکھایا تم خدا سے یہ مانگو اور آپ ہمیں کہہ دو ہر دن کی بات یہ لگا کہ یہ تیرا جہنم سے آپ چلا جائے گا. جہنم میں جا کر میں کبھی اپنے لیے سوچتی ہوں پر ہمیں باورا کا سزا جنت میں جا رہا ہے. وہ پوچھتا ہوں شکایت نہیں جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہے. سارے کہہ کر کتا جنت میں جا رہا ہے. میں انسان ہوتے ہوئے جہنم میں چلائے گا اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ. میں نے وہ گناہ کی تم جانوروں نے نہیں کی وہ تیری مجھے مخلوق اور نے ہمیں رجب کا چاند دیا. تمہیں ہمیں رجب کا پہلا دن جمعرات کے نام دن لہرت الرغائب جو آج کی رات کو پال سب سے زیادہ محتاج وہ ہیں جو کروٹیں ہوں وہ جو بیمار ہیں وہ جو پریشان ہیں اپنی دعائیں تو اور بھی مانگتے ہیں. اپنے تو یہاں کوئی اس دن دیوالی میں خالی میں جب سے شروع کیا تھا رات گاڑی سے جانے میں سوچا آج کیسے گاؤں کے ہاتھ سے جب بلال کی پہلی منصوبہ پڑی جاتی ہے نا ہمارے ہاتھوں کا ایسے آٹومیٹکلی ایسا ہو جاتا ہے. اگر ہم نے روزہ پیکنگ پر روٹی بیٹھی ہو تو اس کو اکیلے کی طرف کر دیتے کہ خدایا سن لے مجھے ہمارے لیے دروازہ بولا اور اس نے اپنا مہمان بنا اسے میں توبہ کے لیے پھر سے توفیق دی. ہم نے پروردگار بہت گناہ کیا ابھی تک بہت گناہ کیا ممکن آج کی تعلیم میں وقتی نہ لاؤں تمہیں ہمیں رجب کا چاند کا شروع میں صبح صبح توفیق دی. ہم اپنے سارے کام 20 بار میں چھوٹی چھوٹے بن کر کے آگے واپس جا کر کیونکہ کنٹینیو پھر سے ہمارے پاس نہیں. ہم آئے بیٹھے ہم جمع ہوئے ہم میں سے کسی کے آنے میں سوچا رکھا ہمارے درمیان روزہ دار نہیں ہمارے درمیان شخص دار نہیں ہمارے درمیان میرے نیک اور قادر افراد. خدا نے ہمیں کہا اول ماہ صدقہ دیں اور اس صدقے کے ذریعے مہینے میں سلامتی ہو گئی. ہم کس طرح سے بارگاہ امام نے آپ کو اٹھا کر چوکے مانگتے رکھے آپ کو معلوم کا بات تھا. ہم کس طرح سے لگے خدا لہرت الرغائب ہے یہ رغبتوں کی رات. میں رات کو قرآن کے آگے سے گزر رہی تھی واک کرتے میں سوچا مولا اس قلم پر بیٹھتے ہیں امام بارگاہوں میں بیٹھتے ہیں بہت ساری حادثیں دینے کا ہے اور خدا کو سکون دیتا ہے. اس غم کے صدقے میں خدا کو سکون دیتا ہے. اس غم کے صدقے میں اس مہینے میں پروردگارا تجھے پانچ ایمان میں ان کے مشاہد پڑھوں کر کے میں جانتی ہوں آپ کے لال میں پانچ ایمان کی خدمت شفے کے رس کے طور پر مولا آپ کو شفا تھا مجھے نہیں پتا. میں نے تو کہا کہ میں نے کچھ چیز سنا میں نے کہیں کتاب میں ایسا کوئی جملہ نہیں پڑھا کہ ایمان کی زبان سے ہی جملہ نہیں پڑھا. لیکن آپ کو وہ مصیبتیں اٹھائی گئی جب چوتھی ماہ کو دے رہے تھے نا تھوڑی دیر گزرتی تھی بیٹھ جاتے تھے خاندان پیغمبر میں کچھ خصال ایسے گزرے ہیں یعنی روایتیں کہتے ہیں بزرگان نقل کرتے ہیں 3 خصال ایسے گزرے جو سے روٹی زیادہ تو بالکل کم نہیں. وہاں پہلا خصال میرے شکار فاطمہ زہرا کو کروٹ بدل واپس گئی تو بہت شدت سے احساس ہوتا تھا فاطمہ سے گزر کیا گئی ہوئی بہت دوران مجھے روتے تھے کہا جائے گی بول سر سے بیٹھ کر مولا مصیبت لیتے کبھی بازو پر کے بیرانوں کو اتارا جب کمر پہنانے کے لیے احساس ہوا کیسا نیل ہے کبھی کبھی چشمے تصور میں سوچتی شاید اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے بچوں کو سمجھاتا تھا
दादी बड़ी होती थी खिलाने का पता लेकर आती थी मालूम नहीं थी वहाँ पहला मुस्तान जो बहुत बुरे तक रोया वो जाते बाबा कहते मेरी मम्मी कहा दूसरी वो काला की जिंदानी शाम में आई और आई जब जिंदानी के अंदर पानी डालना सीखे तो आकर कहती जिंदानी जन्नत की बच्ची की माँ मर गई है कहा किसी मौजूद है इसी जिंदान में कहा मुझे माँ का चेहरा दिखाओ जिंदानी मेरे बाप की बात आई आपको मेरी बच्ची को बीमारी नहीं और बेटा बेटी बनी कहा दुख क्या कर पाई है दीदी कहा मुसीबत क्या थी कहा जरूर नहीं जिंदानी शाम के जमाने पर बैठ कर दिन रात तुम्हें वापस मुझे नहीं लाऊंगी तुम्हें तो रहती होंगी तो पर मुझे रस्ते निकलने को काटना बाबा आज बिना साबित है क्या बाबा को अपनी औलाद से सबसे ज्यादा संगीदार मुझे साथ नहीं बचा रहे मुझसे मोहब्बत नहीं है मुझे यहाँ मदीने में छोड़ दिया मैं सोना देखूंगी नहीं सपना मुझसे नहीं तो मुझे मोहब्बत है हमारे से सोना ये चीज नहीं करेगी तो मुख्तारों पर निशान दिखाओगे कमालों के उसके बरसात की आंखों के निशान दिखाऊंगी वो काला पानी डालती थी तरफ और क्या किसी हम वाले अंदर बता मुझे कहती भैया का नहीं भाई और तीसरी बात है बाबा से जाते हमारे बच्चों की माँ मोहम्मद आकर थे बाबा को वो मुझे से कभी तरफ से देवा भी कहते हैं कौन सी कहते हैं बोला सब नहीं करे यहाँ पर जीवन के सामने पे आते हैं तो मेरे बाप की तो उस भाई दादी आंख के आज भी मौजूद है लेकिन बाप की तो मुझे यहाँ मिला तो मुझे करबला की वो बताई जाता था परवरदिगार मुझे मालूम था वास्ता तुझे मालूम ही नहीं लगा था वास्ता तुझे वास्ता मोहब्बत और मोहब्बत हमारी सबसे बड़ी आदत हमारे इमाम की नूर नज़ाहिर फरमा हमारी दूसरी आदत हम जुमेरात से अरवाह का दिन परवरदिगार हम तो मोहम्मद आजम हमारे गुनहगार अदाकार आसिफी सब कुछ गाँव के साथ हम बतौर मोहम्मद की रजब के महीने को बाबरकत करा दिया है अमर के परवरदिगारा उन्हें बड़ी सी रजब नाम शहर से कि तेरा फरमा उनकी कबिरा का तेरा नाम दुआ फरमा उनकी परेशानियों को दूर फरमा फातिमा शहर से मुस्कुराहट जिससे जन्नत को मुनव्वर करेगा हमारे बड़ों की खबरों को मुनव्वर फरमाया परवरदिगारा हमारे बीमार को शिफाया अता फरमा हमारे परेशान हालों को खुशूस एक मोमिना के लिए खुशूसियत के साथ परेशानी बहुत सी परेशान है उनके लिए सलाह से दुआ खुशूसी कहा गया है परवरदिगारा हमारे हमारी इसी परेशानी को दूर फरमा परवरदिगारा हमारे आए में ऐसा हम में से कोई भी माँ अपने औलाद की किसी भी परेशानी मुब्तला है इमाम मोहम्मद आकिब की विलादत की तस्वीर में हुजूर पाक वाले के रजब की तस्वीर में लैलतुल गहाइब की तस्वीर में उनकी परेशानी को दूर फरमा हमें हमारे वालिदैन के लिए हमारी औलाद को हमारे साथ करार दे